Good morning. Let us switch over to the next unit, the unit number 3. This is unit number 3, depreciation and annuity. So let us take up first depreciation, then annuity. Depreciation, see, in the daily life we are seeing the some assets or the values of the assets. Say it may be building or maybe machinery or maybe sometimes say suppose we have ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಾಯ್ಸು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಯೂಸ್ after constant use you have to make a the values of the vehicle will be decreased. ನೀವು suppose the vehicle of a value of the vehicle say the purchased value, the value means purchased value, purchase means the price value 60,000 ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿವಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ 60,000 ಇರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. 50,000ಕ್ಕೂ ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ. 50,000 ಇಲ್ಲ, 40,000. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 40,000ಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 30,000 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ will be decreasing by constant use. This, the decreasing value is known as depreciation. This is known as depreciation. There are two methods of determining the depreciation. One is fixed installment method. One is fixed installment method. Second is write-off method or diminishing balance method. Diminishing balance method. So fixed installment method. In this method, depreciation at the end of each year is calculated at the fixed percentage of original cost of the asset. Depreciation is, suppose ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಮನೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 0.24% ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ 0.2% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 24 ತೆಗೆದು 22 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, depreciation is written off at a fixed rate on reducing the value of the asset every year. Suppose ಈಗ an asset, say once example, an asset of value say 1000
So depreciation at the rate of say 10%. Depreciation rate is 10%. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ this is today the value of the today. After 1 year the depreciation 10% means so 10% of 1000 is 100 rupees. So for the second year this will be the 900 rupees. The value of second year. This is the value of second year ಆಯ್ತು ಈಗ. ಮತ್ತೆ 10% ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 90 rupees ಆಯ್ತು. So 810 ಆಯ್ತು ಇದು. The value of the third year ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ 2 years and symbolically after 1 year this is after 1 year ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸಾರಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಸರಿನೇ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 years after 2 years. This is the method of diminishing balance method, and the computing or symbolically like this. Suppose P is the present value of the present value of the asset, and at the rate of say R is the rate of depreciation ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ then the value of the asset at the end of say tth year or the end of t years, what is the value of the asset ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು how to calculate. So this is calculated like this. So V equal to P into 1 minus R upon 100 raised to t. ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವರ್ಷ ಹೋದಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಪಾನ್ 100 ರೇಸ್ ಟು ಟಿ ಆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. This is the sum, original value of the asset, and this is the rate of depreciation. Rate of interest itala rate of depreciation is illiga, and this is the number of years. So tth year, this is the value of the asset and of the value of the asset after t years. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈನಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೆನ್. Example number 1. A machine costing rupees. Example number 1. A machine costing rupees 30,000 means P equal to 30,000. 30,000 depreciates at the rate of 6% PA. 6% PA. For annually the depreciation is 6%. Find the value of the machine after 8 years. 8 years. So find the value of the machine after 8 years. So value of the machine after the tth year after 8 years equal to V equal to P into 1 minus R upon 100 raised to T. So this equal to P is 30,000. P equal to 30,000. 30,000 into 1 minus R is depreciation rate, that is 6%. 6 divided by 100 raised to T. T is 8 years. After 8 years, what is the value of the asset? So
this is equal to 30,000 into 1.06 raised to 8. Taking the logarithm, that gives you log of p equal to log of v equal to ಸರಿ ಇದೆ log of v equal to log of 30,000 plus 8 into log of 1.06. This equal to, here 5 digits are there, so therefore 4.12345. So 4 point logarithm is 4771 plus 8 into log of 1.06 means 0. 0 point ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 1.06 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ 1 ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಸಾರಿ 1 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 0.6 ಅಂದರೆ 0.4 ಆಗ್ತದೆ 0.94 ಆಯಿತು 0.9488 ಆಯಿತು ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.94 so this is 0 is there so 0 minus 1 is minus 1 is taken as bar 1 0 minus 1 is minus 1 is taken as bar 1 so bar 1 point 7848 so this is equal to 4.4771 8 into bar 1 ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ 8 into ಬಾರ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ -1 ಸೊ -8 ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿ 8ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 0.48 ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಈಗ 8 8 64 8 ಅಗಲ 32 40 4 64 68 6 56 62 ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇದು -8 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 6.2804 ಇದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ 2804 this gives you 4.2619 this gives you 4 point this equal to this multiplication ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ this gives you 4.2619 ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲಸ್ -8 ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಅದೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ 4.2619 ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ -1 ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಂ 8ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ 8ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 2152 ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ 8 ಇಂಟು -1 -8 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ 8 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ 0 ಇದು ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಆಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ antilog of that therefore v equal to antilog of 4.2619 is equal to 4 ಸ್ಥಾನದ 5 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ 18280 this is the answer next is example number 2
ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ a machine is costing rupees 30,000, so P equal to 30,000. 30,000 has an estimated life of 10 years. 10 years. If the depreciation is written off at 20% PA, so R equal to 20% PA by diminishing balance method. By diminishing balance method, find the scrap value of the machine. ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಡೆ ಈ ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಮಷೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲು ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದೇ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ಮಾಡೆಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಮನೆ ಆದರೆ ಹಂಗಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ಮನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡು. ಇದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. So P equal to this, R equal to this. Now we know that it is given that estimated life machine is 10 years. So in other words, machine will become scrap values after 10 years. So the above example are required to find out the value of the machine after 10 years. So given values are like this. So value of equal to V equal to P into 1 minus R upon 100 raised to T equal to P is say 30,000 into 1 minus R is 10 upon 100 raised to T equal to 10 years. So this equal to 30,000 into 1 minus 0.1 means 0.9, 0.90 raised to 10. So taking the log of P equal to log of 30,000 plus 10 into log of 0.90. So this is log of 30,000 equal to 4.4771 into plus 10 into 0.90. 0.90 is this is 0 is there, 0 minus 1 is 1, so bar 1.90, the logarithm value is 9031. ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. This is equal to 3.5081. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, -10 ಆಗ್ತದೆ. -10 ಆಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಯಿತು, 2 ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಬಾರ್ 1 ಬರ್ತದೆ, ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ 3.50 ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. 10 ಇಂಟು -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -10, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಸೇ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ 10ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 9.031 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಳೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳೀರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೀರಿ, ಬಾರ್ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬಾರ್ 1.031 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಾರ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ 3.5081 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, therefore V equal to antilog of 3.5081, that is equal to, answer is 3221. So 3 characteristic part is 3, in the characteristic is 3, so 3 plus 1 is 4. So after 4 digits you have to place the decimal from the left side. So value of the machine after 10 years equal to
3221. So let us stop here today. Let us continue tomorrow. Thank you.